हाँ चालू. म्यूट करा प्लीज. बराबर. Shashikant, did you record Yeah. the session? Yeah. I have recorded. Yeah. Okay. So if anyone has any questions for Samir Dalal sir, please you can raise your question. Yeah, are we connected again? Yeah. Oh, fine. So we are waiting for the next speaker. In between, like say, we will have like a question answer session for Samir Dalal sir's session. So that like say. Samir Dalal. All right, fine. Samir. Fine. Samir. Yeah. So I don't think there are any questions, Shashi. We can move ahead. Samir sir, can you hear me? Yeah, I can hear you now. Okay. Sir, I just wanted to know, like, what are the techniques that you follow for mindfulness? Let's say you're getting different messages, or if you're getting different things at the same time, how do you manage that to be in the present? Yeah, that's a good question, and it is very difficult because sometimes emotionally I also get carried away. The one technique which I have learned is whenever I am impulsive, I write that question or whatever I want to say. I write it on a piece of paper, or I'll save it as a draft. Okay, and then I tell that okay, I will not send this response now. I will send it after 2 hours. Okay. Okay, so many times, especially many times, we get so many mails, and some of them mails are really disturbing, upsetting, and then reactive. So I will reply to that mail, and I will ensure that in Itu or in CC, I will not mention any name. I will write whatever I feel, and I will save it into the draft, and I will say that okay, let me send this mail after 2 hours, 3 hours, one day. And by that time, when I actually go back and read that mail, I laugh to myself saying what stupid the mail I had written. Many times that happens, and if I feel that okay, now this mail can go, then I send it. Okay. Thanks. This technique that we can use. Thank you. Yeah. Hope so. Like say, any more questions? Yes, मला एक प्रश्न आहे. Oh. Hello. Hello. समीर. हाँ बोल. Hello. पर्सनॅलिटी ट्रेट्स याच्यावर काही इफेक्ट करतात का इमोशनल क्वेश्चनवर? सगळं. ऑफकोर्स करतात. पण it doesn't matter because personality आणि emotional quotient may be linked maybe 10% or 20%, not more than that.
So what it means is that What about ambition? so ambition आणि इमोशनचा काही संबंध नाही आहे. Ambition actually will come under motivation. Okay. No, does ambition also affect your emotional quotient? That I want to say. Ambition will impact your emotional quotient till the time you are thinking optimally. The moment things do not happen the way you want it to happen, that is the time where you have to be careful and you have to be in present. Did I answer? Yes, yes. Yeah. Shashi, go for the next speaker. Yeah. Yeah, Thank you. Thanks a lot, Samir Dalal, sir. And let's plan for a few more sessions on different topics. Okay, sir. Thank you. Now I would like to invite Lakshman Nalawade. He's 1992 pass out Ajinkyan. So he will deliver something on business opportunities. So I don't know what exactly it is. So Lakshman, can you take the charge? And Yes. rest people, you can mute your microphone. Thank you. Yeah, hi, good evening everyone. My name is Lakshman और 1992 pass out और presently with I have my own business, couple of businesses. One of them is Vestige Marketing Private Limited. So let's understand let me try and share a presentation with you all guys. शशी स्क्रीन दिसते माझी? हो. अच्छा. दिसतेय. रिसेशन मला तुम्ही अरे मी पण दिसतोय का? मला तुम्ही कोण दिसत नाही म्हणून मी विचारलं वाक्यान. तुझा स्मार्ट फोटो पण दिसतोय प्रेझेंटेशन मला. स्क्रीन शेअर केला ना की विजिबिलिटी कमी होते. हा, इनफॅक्ट मला कोणच दिसत नाहीये. एनिवे मी जर का दिसत असेल तुम्हाला तर दॅट्स गुड. ही परिस्थिती आहे सध्या कोरोनामुळे. इंडिया विल लूज मोर जॉब्स देन US डिड इन डिप्रेशन. ही एक ET मधली न्यूज आहे. 25 मिलियन जॉब्स कुड बी लॉस्ट वर्ल्ड वाईड ड्यू टू कोरोना व्हायरस. युनायटेड नेशन सांगते. Oxford Economics सांगते up to 20 million manufacturing jobs worldwide will be lost due to robots by 2030. मला वाटतं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्स किंवा ऑटोमायझेशन याने बरेच जॉब्स जाणार आहेत. हा वर्ल्ड स्टॉक्सचा आणि कोरोना राईजचा ग्राफ आहे. जसा जसा कोरोना वाढला तसे वर्ल्ड स्टॉक खाली आले. मित्रांनो, लाईफ अनसर्टन आहे. ट्रॅव्हल, टुरिझम, हॉस्पिटॅलिटी बरेच जॉब जाणार आहेत किंवा गेलेले आहेत. अराउंड 50 lakhs ओलाचे ड्रायव्हर्स आहे ते आत्ता जॉबलेस आहेत. डोंट हॅव एनी काइंड ऑफ जॉब कारण पीपल आर नॉट मुव्हिंग अराउंड. लाईफ इज व्हेरी अनसर्टन. एक तर जसं तुम्ही बघताय कोरोना लॉकडाऊन मुळे आहे, पण याच्या व्यतिरिक्त लाईफ मध्ये बरेच प्रॉब्लेम्स आहेत आपल्या. कधी कोणाला पिंक स्लिप मिळते न कळता, फॉर नो रिझन. You performed very well, but the company is not performing to the expectation. You are given a pink slip. Corporate world मध्ये, as we start rising the corporate ladder, the chances of losing a job gets more as you rise. कारण तुमचा पेचेक वाढलेला असतो, तुमचा एक्सपिरियन्स वाढलेला असतो. त्यामुळे जेव्हा रिसेशन येतं आणि HR मॅनेजरकडे जेव्हा एक चान्स असतो की आता कोणाला तरी कमी करायचे, तेव्हा तो हायली पेड प्रोफेशनललाच कमी केला जातो. तर जसं जसं तुम्ही कॉर्पोरेट लॅडर मध्ये वरती चढत जाता मित्रांनो, तसा जॉबच्या सिक्युरिटी कमी होत जाते. सेकंडली, वन्स यू लूज अ जॉब, देर इज व्हेरी लेस चान्स दॅट युल गेट द सेकंड जॉब इफ यू आर अ व्हेरी हायली पेड प्रोफेशनल. मला अजूनही आठवतंय 1998 ची गोष्ट आहे. जनरल मॅनेजर मर्सिडीज बेन्झ इंडिया लिमिटेड
नवीनच मर्सिडीज बेन्झ मध्ये होता. जनरल मॅनेजर विथ अ पॅकेज ऑफ 25 lakhs ही लॉस्ट अ जॉब. इनफॅक्ट माझा एक कलिग आहे, ही वॉज विथ डेमलर बेन्झ. ही डिडंट गेट अ जॉब इन पुणे. ही हॅड टू शिफ्ट टू बँगलोर. एकतर जेव्हा पिंक स्लिप मिळते तेव्हा त्या इंडस्ट्री मधले बरेचसे जॉब्स गेलेले असतात. जसं एक्झाम्पल फार्मा इंडस्ट्री, US FDA आलं, एक सिंगल माणूस यायचा मित्रांनो आणि पूर्ण प्लांट बंद करायचं. ही वेगळी गोष्ट आहे की आता US आपल्याकडेच लक्ष्मण तुझा आवाज जातोय. हॅलो. हा दे म्हटलं ना तुला सकाळी. हो ठीक आहे. आलता पण बघ ते कसं करायचं ते. बघ मॅनेज कर कसं करायचं. ठीक आहे. मला ऍट एव्हरी पॉइंट इन टाइम वी आर ऍट रिस्क इन लाईफ, राईट. जसं मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे. आय डोंट नो मच अबाउट इट, पण मी असं ऐकलंय की आता कोडिंग करायला पण सॉफ्टवेअर्स आलेले आहेत. त्यामुळे जे कोडर लागायचे पूर्वी सॉफ्टवेअर मध्ये ती पण डेफिनेट डिमांड कमी झालेली आहे. रोबोटिक्स येऊ घातलेला आहे, ऑटोमेशन येत आहे, त्याच्यामुळे बरेचसे जॉब जाणार आहेत. त्या अनसर्टन लाईफ मध्ये हॅव यू प्लॅन्ड समथिंग फॉर अ सिक्युअर सोर्स ऑफ इन्कम? दॅट इज द क्वेश्चन दॅट आय हॅव फॉर यू ऑल. मित्रांनो, साधी आपण गाडी जरी घेतली तरी त्याला एक एक्स्ट्रा स्टेपनी येते. वॉरन बुफे सांगतात की डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. मला तुम्हाला विचारायचे की किती लोकांचे मल्टिपल सोर्स ऑफ इन्कम आहे आज? डू यू हॅव अ बॅकअप प्लॅन फॉर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इन्कम? आय फील यू शुड हॅव. जरी तुम्ही जॉब मध्ये असाल तरी यू शुड हॅव वन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इन्कम. दॅट इज मे बी कमिंग फ्रॉम ऍग्रिकल्चर, तो कशातून येऊ द्यात, पण एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इन्कम पाहिजे. नेव्हर डिपेंड ऑन वन इन्कम. यू शुड ऑलवेज हॅव मल्टिपल सोर्सेस ऑफ इन्कम. आता सिक्युरिटी काय? सिक्युरिटी इज व्हेन युअर इन्कम इज इंडिपेंडंट ऑफ युअर एफर्ट. आपण बऱ्याचशा वेळेस ऐकतो, आपण इन्शुरन्स घेतो, विच इज अ व्हेरी गुड थिंग. त्याच्यात वाईट काहीच नाही मित्रांनो. इन्शुरन्स मध्ये आपण मेल्यानंतर पैसे मिळणार. मला तुम्हाला हा प्रश्न विचारायचे की आपण जिवंत असताना देखील एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इन्कम का नकोय? जर का टाटाज, बिर्लाज, अंबानीज हे सगळे मोठे मोठे व्यावसायिक जे आहेत, मोठे मोठे बिझनेसमॅन आहेत, दे कॅन हॅव मल्टिपल बिझनेसेस, 100-150 कंपन्या आहेत यांच्या. देन वाय वी आर डिपेंडिंग ऑन वन सोर्स ऑफ इन्कम, वन जॉब, वन बिझनेस? एकच व्यवसाय आपला, मे बी आपलं छोटस एक दुकान आहे, मे बी आपली एक फॅक्टरी आहे, तर एका सोर्स ऑफ इन्कम वरती आपण का डिपेंड राहतोय? सिक्युरिटी इज व्हेन यू आर अनेबल टू और व्हेन यू आर नॉट वर्किंग and still making enough money to lead your life peacefully and happily. बऱ्याचशा लोकांचे बिझनेसेस आहेत, पण ते बिझनेसेस मल्टिपल बिझनेसेस नाहीयेत. यू हॅव वन सोर्स ऑफ इन्कम. आय वुड रिअली अर्ज एव्हरीवन टू क्रिएट एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इन्कम. दॅट कुड बी एनिथिंग, बट यू शुड हॅव मल्टिपल सोर्सेस ऑफ इन्कम मित्रांनो. आता या सगळ्या गोष्टींमध्ये व्हॉट आर द काइंड ऑफ रिसेशन प्रूफ बिझनेसेस जर का आपण अभ्यास केला, द मेजर इंडस्ट्री that has been hit due to corona is travel and tourism, right? 50% एम्प्लॉयमेंट ट्रॅव्हल अँड टुरिझम मधली व्हॅनिश झालेली आहे लिटरली वर्ल्ड वाईड, राईट? आणि याच्यामध्ये काही इंडस्ट्री अशा आहेत की ज्या कमी झाल्यात, त्यांचा बिझनेस कमी झालाय पण त्या संपल्या नाहीयेत. एक्झाम्पल FMCG, होम केअर, पर्सनल केअर. या व्यवसायांमध्ये कोण कोण आहे मित्रांनो? टाटाज आहेत, अंबानीज आहेत, बिर्लाज आहेत, बियानीज आहेत. बघा, या लोकांनी आपले सगळे बिझनेसेस डायव्हर्सिफाय करून ठेवलेले आहेत. दे नेव्हर डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इन्कम. दे नेव्हर वर्क इन वन इंडस्ट्री. दे हॅव मल्टिपल बिझनेसेस अँड अमंगस्ट देम इज FMCG ऑल्सो. FMCG एक असा व्यवसाय आहे, फास्ट मुव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स, ज्याला रिसेशन कधी नाहीये.
जरी जॉब गेला तरी टूथब्रश करणारे, जरी जॉब गेला तरी आंघोळ करणारे, जरी जॉब गेला तरी जेवण खाणारे. Am I audible? Yeah. ओके. तर हे जसं टाटाच आहे, टाटा मीठ पण बनवतात आणि टाटा कार पण बनवतात. अंबानी पेट्रो रिफायनरी आहे आशियातली सगळ्यात मोठी, पण त्यांच्याकडे रिटेल आउटलेट्स आहेत जे ती भाजी पण विकतात. बिर्लाचे मोठे मोठे व्यवसाय आहेत, पण ते FMCG मध्ये पण आहेत मित्रांनो. मला वाटतं मोर इज आदित्य विक्रम बिर्ला ग्रुप. राईट. बियाणींचा बिग बाजार आहे, बियाणींचे बरेच व्यवसाय आहेत, पण त्यांचा फास्ट मुव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स मध्ये पण व्यवसाय आहे. तर फास्ट मुव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स एक असा सेक्टर आहे ज्याला रिसेशन नाहीये. सेकंडली इज वेलनेस इंडस्ट्री. आज जर का तुम्ही बघितलं तर प्रत्येक जण गोष्टींची काळजी घेतोय. एक, माझी तब्येत व्यवस्थित पाहिजे, आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, मी सुंदर दिसलो पाहिजे. तर ब्युटी सेक्टर इज ऑल टुगेदर डिफरंट. पण आज वेलनेस इंडस्ट्रीमध्ये जर का बघितलं आपण, राईज ऑफ रामदेव बाबा इज अ सिग्नल की वेलनेस इंडस्ट्री इज ग्रोईंग इन इंडिया. आज जर का बघितलं आपण तर प्रत्येक जण हळूहळू आयुर्वेदकडे येतोय. प्रत्येक जण असं म्हणायला लागलाय की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. आणि कोरोनाच्या या लॉकडाऊन पिरियड मध्ये तर एव्हरीवन इज टॉकिंग की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. 20 वर्षापूर्वी जिम्सच्या चेन्स नव्हत्या मित्रांनो, पण आज त्या आहेत. तर वेलनेस इंडस्ट्री इज नॉट अ multi-billion dollar industry, but it is a $1 trillion industry. The next wave after IT is wellness industry. I would urge everyone to read a book by Paul Zen-Pilzer. The Wellness Revolution नावाचं बुक आहे. Paul Zen-Pilzer, he became vice president. To tell about the credibility of Paul Zen-Pilzer, he became vice president of Citibank at 22. He completed his MBA of 2 years in 1 year, and he is till date he is the youngest vice president of Citibank. He was personal economic advisor to 3 US presidents, and a well-known economist worldwide, Paul Zen-Pilzer, predicts he made his first $1 million at the age of 23. Right? So Paul Zen-Pilzer सांगतात की next wave, next big thing after IT is wellness industry. आणि मला वाटतं त्याची प्रचिती आपल्याला व्हायला लागलेली आहे. रामदेव बाबा 10,000 crore प्लस, मेजॉरिटी वेलनेस इंडस्ट्री. जर का तुम्ही बघितलं आजकाल ऑर्गॅनिक्स कडे लोक जायला लागलेली आहेत. सो वाय नॉट यू कॅन स्टार्ट एनी अदर बिझनेस इन दिस ज्याला रिसेशन नाहीये. आज किती लॉकडाऊन असला तरी आपण जाऊन भाजी घेऊन येणार आहे. राईट? आज प्रत्येक जण म्हणतोय की मला ऑर्गॅनिक पाहिजे, मला पेस्टिसाइड फ्री पाहिजे. दिस बिकम्स पार्ट ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री. वेलनेस इंडस्ट्रीमध्ये इन्शुरन्स पण एक फार मोठा रोल प्ले करणार आहे. इन्शुरन्स मध्ये आता तर इन्शुरन्स मध्ये त्या गोष्टी आलेल्या आहेत, पण अजून इन्शुरन्स फूड सप्लिमेंट्सला पे करत नाहीये. पण मित्रांनो, वेलनेस इंडस्ट्रीमध्ये द मेजर रोल दॅट हॅज बीन प्लेड, इट इज ड्यू टू फूड सप्लिमेंट्स. फूड सप्लिमेंट्स एक खूप मोठं मार्केट येऊ घातलेलं आहे. आता जर का बघितलं तुम्ही तर प्रत्येक जण जो जिमला जाणार आहे तो प्री वर्कआउट बार खातोय, पोस्ट वर्कआउट बार खातोय, कोण प्रोटीन खातोय, कोण मल्टीविटॅमिन्सच्या गोळ्या खातोय. आज इंडियामध्ये आय स्टार्टेड माय करिअर विथ कॉस्मॉस बँक, देन आय वेंट ऑन टू वर्क फॉर अँबे इंडिया एंटरप्राइजेस. अँबे मध्ये जेव्हा मी सुरुवात केली 1998 ला, सॉरी 98 ला जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा फूड सप्लिमेंट्स वॉज अ व्हेरी स्मॉल मार्केट. पण आज जर का आपण यामध्ये बघितलं तर प्रत्येक जणाला एक अवेअरनेस आलेला आहे की विटॅमिन सी खाल्लं पाहिजे, त्याने आपली इम्युनिटी वाढते. आपल्याला प्रोटीन फार गरजेचं आहे. कार्बोहायड्रेट्स किती खाल्ले पाहिजेत आपण, गुड फॅट म्हणजे काय, बॅड फॅट म्हणजे काय. तर या सगळ्या गोष्टी आता हळूहळू वाढत चाललेल्या आहेत. सो वेलनेस इंडस्ट्री विल बी अ बिग इंडस्ट्री in India. Now let's talk about network marketing. Right? Let me tell you something about me. I did my MBA from Symbiosis Pune. I was working with Cosmos Bank as assistant manager in 1998.
1998 ला आपल्या एका स्कूल टाईपनी मला बिझनेस दाखवला, जो मी पार्ट टाइम मध्ये सुरू केला. कंपनीचं नाव होतं अॅमवे इंडिया एंटरप्राइजेस. 13 महिने पार्ट टाइम केला. 13 महिन्यानंतर असं मला जाणवलं की नोकरीपेक्षा जास्त पैसे मिळायला लागले अॅमवेतून. नोकरी सोडली. 18 इयर्स, 18 वर्ष मी फुल टाइम अॅमवे बिझनेस केला. आणि रिसेंटली 14 महिन्यापूर्वी आय हॅव शिफ्टेड टू वेस्टिज. सो लेट्स अंडरस्टँड हाऊ पीपल मेक मनी इन दिस इन. जर का जी सगळी लोक, आपण लोक जे पैसे कमवतो मित्रांनो, यांना जर का आपण कॅटेगराईज करायचं म्हटलं तर आपण यांना 4 कॅटेगरीमध्ये आपण डिवाइड करू शकतो. आणि हे माझं इनोव्हेशन नाहीये. दिस हॅज बीन सेड बाय रॉबर्ट कियोसाकी. I would urge everyone to read a book called Rich Dad Poor Dad. I hope बऱ्याच जणांनी वाचलं असेल ते पुस्तक, पण ज्यांनी वाचलेलं नाही त्यांनी अवश्य वाचा मित्रांनो, रिच डॅड पुअर डॅड. त्याच्यामध्ये रॉबर्ट कियोसाकी म्हणून एक व्यक्ती आहे, त्याचे 2 वडील असतात. एक बायोलॉजिकल फादर असतात ज्यांनी त्याला जन्म दिलेला असतो, आणि एक त्याच्या मित्राचे वडील असतात. त्याचे जे बायोलॉजिकल फादर असतात, ही इज अ वेल रेड पर्सन, PhD बाय एज्युकेशन, आणि एज्युकेशन ऑफिसर असतात ते US मध्ये, हवाईमध्ये. बट ही इज अ ब्रोक पर्सन. त्याचे वडील 4th फेल असतात, बट ही वेंट ऑन टू बिकम अ बिलियनर. तर दोन वडील त्याला मिळाले, एक स्वतःचे बायोलॉजिकल फादर, एक मित्राचे वडील. आणि दोघांचा आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन टोटली डिफरंट होता. दे हॅड डिफरंट पॅराडाइम्स ऑफ लाईफ. प्रत्येक जण वेगळ्या पद्धतीने आयुष्याकडे बघत होता मित्रांनो, दोघं पण. तर त्यांनी हे कॅश फ्लो क्वाड्रंट्स दिलेले आहेत. ते म्हणतात की जगातले सगळे लोक तुम्ही या 4 कॅटेगरीमध्ये त्यांना डिवाइड करू शकता. पहिले आहेत एम्प्लॉईज. एम्प्लॉय मध्ये हाऊ यू मेक मनी. यू ट्रेड युअर टाइम फॉर मनी. तुम्ही तुमचा वेळ देता आणि त्याच्या बदल्यात पैसे घेता. वेळ देता, पैसे घेता, वेळ देता, पैसे घेता. वेळ संपला की पैसे पण संपणार आहेत. सो लिमिटेड टाइम, लिमिटेड इन्कम, राईट. नो लिव्हरेजिंग. बरेच वर्ष जॉब केल्यानंतर आपण स्वतःचा एक व्यवसाय सुरू करतो, ज्याला आपण सेल्फ एम्प्लॉइड म्हणतो मित्रांनो. सेल्फ एम्प्लॉइड ती लोक असतात जे बेसिकली प्रोफेशनल्स असतात. मे बी CA असेल, आर्किटेक्ट असतील, किंवा कन्सल्टंट्स असतात, मॅनेजमेंट कन्सल्टंट्स असू शकतात, किंवा इंजिनियर्स असू शकतात. सेल्फ एम्प्लॉइड, ज्याच्यामध्ये ब्रेन इज देअर, म्हणतो ना, त्यांची बुद्धी ही पैसे कमवण्याची साधन असतं, राईट. इथे तुम्हीच मालक, तुम्हीच नोकर. काही लोकांना एम्प्लॉय करता, त्याला म्हणतात सेल्फ एम्प्लॉइड. त्याच्यानंतर बिझनेस ओनर असतात. रॉबर्ट कियोसाकी म्हणतात बिझनेस ओनर कुणाला म्हणायचं. अ पर्सन हू कॅन एम्प्लॉय मोर दॅन 500 पीपल इज अ बिझनेस ओनर. A person who can employ 500+ people is a business owner. Otherwise, everyone is a self-employed person. तर बऱ्याचशा वेळेस आपल्याला असं वाटतं की मी बिझनेस ओनर आहे. तर आपण जर का 500 पेक्षा जास्त लोक कामाला ठेवली नसतील तर आपण बिझनेस ओनर नाही मित्रांनो, आपण सेल्फ एम्प्लॉइड आहे. कारण आपण ज्या दिवशी काम करायचं बंद करू, पैसे त्या दिवशी बंद होतील. बिझनेस मध्ये काय असतं, जे जसे टाटा, बिर्ला, अंबानी मोठे मोठे व्यावसायिक आहेत, दे ओन अ सिस्टम. त्यांच्याकडे एक सिस्टम असते, काम करण्याची पद्धत असते मित्रांनो, आणि लोक त्यांच्यासाठी काम करतात. जेव्हा लोक तुमच्यासाठी काम करायला सुरुवात करतात, द ॲबिलिटी टू मेक मनी इज पास्ड ऑन टू दी पीपल हू वर्क फॉर यू. जी लोक तुमच्यासाठी काम करतात त्यांच्यामध्ये ती ॲबिलिटी पास ऑन होते. त्याच्यामुळे तुमची रिस्क 0 होऊन जाते. नाउ जस्ट इमॅजिन, धीरूभाई अंबानी गेले, पण अंबानी एम्पायरला काही फरक नाही पडला, कारण एम्प्लॉय तेच होते. मे बी इट वॉज टेकन ओव्हर बाय मुकेश अंबानी. तर बिझनेस ओनर म्हणजे जी लोक 500 पेक्षा जास्त एम्प्लॉईज आहेत. आणि अल्टिमेटली इन्व्हेस्टर्स येतात मित्रांनो. इन्व्हेस्टर्स म्हणजे आपल्या बऱ्याचशा लोकांना असा गैरसमज आहे की मी पण इन्व्हेस्टर आहे. रॉबर्ट कियोसाकी सांगतो इन्व्हेस्टर म्हणजे तो व्यक्ती जो ऍटलिस्ट $1 मिलियन इन्व्हेस्ट करतो, त्याला मी इन्व्हेस्टर म्हणतो, जो सिरियस इन्व्हेस्टर आहे. मित्रांनो, वॉरन बुफे आहे किंवा जॉर्ज सोरस आहेत, यू कॅन कॉल देम, बरेचसे इंडियन्स पण आहेत, त्यांना आपण इन्व्हेस्टर म्हणू शकतो.
लेफ्ट हँड साईडला जर का बघितलं मित्रांनो तर देर इज हे जे कॅश फ्लो क्वाड्रंट्स आहेत याला तुम्ही दोन साइड्स मध्ये लेफ्ट आणि राईट मध्ये डिवाइड करू शकता. लेफ्ट मध्ये येईल जॉब्स किंवा एम्प्लॉईज आणि सेल्फ एम्प्लॉईड, राईटला येतील बिझनेस ओनर्स आणि इन्व्हेस्टर्स. मित्रांनो देर इज अ क्लिअर कट डिफरन्सिएशन बिटवीन टू लाईफस्टाईल्स. मी लाईफस्टाईल म्हणजे फक्त मर्सिडीज बेंज नाही म्हणत. लाईफस्टाईल म्हणजे सगळ्या गोष्टी येतात ज्याच्यामध्ये टाइम, मनी, सिक्युरिटी, इन्कम या सगळ्या गोष्टी येतील. लेफ्ट हँड साईडला जर का बघितलं तुम्ही मित्रांनो तर देर इज ऍब्सोल्युटली झिरो सिक्युरिटी. राईट हँड साईड जर का तुम्ही बघितलं तर ते देर इज सिक्युरिटी, देर इज लाईफस्टाईल, यू हॅव ऍम्पल टाइम फॉर युअर फॅमिली. तर मला वाटतं की एव्हरी वन सिटी हिअर प्रत्येकाचा गोल असावा की यू शुड मूव्ह ऑन फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राईट साइड ऑफ द क्वाड्रंट्स. सो आवर गोल इज टू मूव्ह फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. नाउ व्हॉट इज नेटवर्क मार्केटिंग? लोकांना गैरसमज आहे की नेटवर्क मार्केटिंग म्हणजे चेन बनवायचा बिझनेस आहे. नेटवर्क मार्केटिंग म्हणजे चेन मेकिंग बिझनेस नाहीये किंवा लोकांना जोडायचं मग त्यातनं पैसे येतात असा व्यवसाय नाहीये. याच्यामध्ये एक मॅन्युफॅक्चरर डायरेक्टली कन्झ्युमरला कनेक्ट करतो, दॅट इज यू, आणि एक नेटवर्क तयार होतं. हे नेटवर्क लाईफ मध्ये सगळ्यांकडे आहे मित्रांनो. अंबानी रिलायन्सचे पेट्रोल पंपचं नेटवर्क आहे, जिओचं नेटवर्क आहे, आयडियाचं नेटवर्क आहे किंवा डीमार्टचं ही नेटवर्क आहे. सगळे जण नेटवर्क मध्येच पैसे कमवतात. पीपल हु ओन देअर ओन नेटवर्क मेक मनी, अदरवाइज यू स्पेंड इट. Absolutely point blank. If you don't have network, you can't be financially free. Financial freedom कधी येणार नाही तुम्हाला. काम न करता पण कधी पैसे येणार नाहीत. स्वतःचं नेटवर्क बिल्ड करावं लागेल. नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये काय होतं, एक मॅन्युफॅक्चरर असतो आणि तो डायरेक्टली कन्झ्युमर पर्यंत पोहोचतो. कन्झ्युमर स्वतःचं एक नेटवर्क तयार करायला सुरुवात करतात. जसं मी वेस्टीज बिझनेस सुरू केला 14 महिन्यापूर्वी, अँड आय हॅव अ नेटवर्क ऑफ अराउंड 14,000 पीपल. 14,000 लोक आहेत मित्रांनो. जस्ट इमॅजिन करा, 14,000 लोक जर का मी नसेल तर आंघोळ करणार नाहीत का, ब्रश करणार नाहीत का? आणि या 14,000 लोकांच्या घरापर्यंत माल मी पोचवत नाहीये, कंपनी स्वतः ज्याच्यामध्ये हॅलो, आवाज बंद झाला. आवाज गेला वाटतं. हॅलो, आवाज गेला वाटतं का त्याचा? एकच नेटवर्क नाही त्यांचं, डेटा सम. एकच मिनिट बघतो मी त्याचं. ते बोलणाऱ्यांचा आवाजच बंद झाला. One of us said call him and tell him that he is not. Yeah, just a minute. नाही, पुन्हा रिकनेक्ट करा की. कनेक्टेड तर आहे तो. अच्छा, त्याची स्लाइड दिसतीये पण आवाज नाही येतो. हो, एकच मिनिट. या लक्ष्मण, हॅलो. हा लक्ष्मण, तुझा आवाज येत नाही रे तिकडे. हो का? हा हा, ठीक आहे. एक मिनिट. या लक्ष्मण, येतोय आता आवाज लक्ष्मण? तुमचा येतोय, लक्ष्मणचा नाही येत. हो हो, नाही, त्याला मी फोन केलाय, तो बघतोय म्हटलं. अच्छा, साधं दुसऱ्या फोनवर. ठीक आहे. हो हो. Now we are left off with 10 minutes, last 10 minutes. Yes, Lakshman. हॅलो. या लक्ष्मण. या येतोय आवाज? येतोय आता. येतोय.
अच्छा, तर मला फक्त एक गोष्ट सांगायची होती तुम्हाला की नेटवर्क मार्केटिंग एक असा सोर्स आहे ज्याच्यामध्ये यू कॅन स्टार्ट पार्ट टाइम अँड यू कॅन बिल्ड युअर ओन बिझनेस, यू कॅन क्रिएट अन एम्पायर ऑफ युअर्स. तर मला वाटतंय कोणाला काही प्रश्न असतील तर मी सध्या जर का सांगायचं म्हटलं तर आय वर्क विथ वेस्टीज मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड. आय एम विथ देम फॉर लास्ट 14 months. आणि कुणाला काही विचारायचं असेल तर प्लीज आय एम रेडी फॉर द क्वेश्चन्स, अदरवाइज आय एम डन. मला तुम्हाला एकच गोष्ट सांगायची होती की स्टार्ट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इन्कम. कोणाला प्रश्न आहेत का? माझा प्रश्न आहे, मी डॉक्टर खांबेटे बोलतोय. येस सर, प्लीज. हा, हे तुम्ही वेस्टीज मार्केटिंग म्हणताय, तो इज इट सॉर्ट ऑफ अ सॅलरी बेस्ड थिंग और इट इज अ इन्सेंटिव्ह बेस्ड थिंग? इट्स अ इन्सेंटिव्ह बेस्ड थिंग. Exactly, so that you earn as much as you work. Perfect. Yes, exactly. जर का सॅलरी असेल तर मग परत अजून एक जॉबच झाला सर. बरोबर आहे. कोणाला प्रश्न आहेत? या. हाँ लक्ष्मण सर. जी. like you are getting incentives of one business. Like you can say one part of income. Like then how do you diversify yourself in share markets, in mutual funds? Like is there any other source? See, there are two types of duplication that you can do in life and make money. One is time duplication and second is money duplication. Perfect. Time duplication is when you create a network of people. Like suppose you create a team of 1,000 people. All are incentive based. You need not pay anyone. त्यांना प्रत्येकाला इन्सेंटिव्ह मिळतोय कंपनीकडून. 1000 लोक तुमच्या टीम मध्ये आहेत, 1000 लोक 2 तास काम करतायत रोज पार्ट टाइम मध्ये. तुमचं काम झालं 2000 तासाचं दिवसाला, जे तुम्ही जॉब मध्ये कधीच करू शकणार नाही. Right. अल्टिमेटली टाइम इज मनी. इफ यू कॅन प्लॉट अ ग्राफ ऑफ टाइम वर्सेस मनी, जर का तुम्हाला इन्कम वाढवायचं असेल तर टाइम वाढवावा लागणार आहे. Perfect. So that is time duplication. When you start making money, then you can duplicate money. Then you move on to become an investor. Right. Very true. Right? Yeah. Perfect. अजून काही प्रश्न आहेत कोणाला? We have left out with like the last 6 minutes for this particular tenure of Zoom. Hello. Hello. Do you have any other examples of recession-proof business? I gave an example of FMCG market, fast-moving consumer goods. Other than the two sectors which you have given example. See, these are the best sectors. See, service industry is okay, but these are the basics. They are rock solid. Okay. They are rock solid. FMCG कधी डाऊन येणार नाही. मे बी आयटी जर का स्टॉक प्राइसेस बघितले आपण FMCG कंपन्यांचे, तर ते मे बी आयटी सारखे खूप पीकला जात नाहीत, पण ते खाली पण येत नाहीत. Right. Thank you. Lakshman. हा, येस सर. जगदीश. Self-employed मध्ये you can do some leveraging ना? या सर, लिव्हरेजिंग करू शकतो, पण सेल्फ एम्प्लॉयड मध्ये प्रॉब्लेम हा आहे की बऱ्याचशा वेळेस जर का आपण 10-15 एम्प्लॉईज असतील तर आपण कामच याच्यासाठी करतो की आपण त्या 11 लोकांचं घर चालवण्याचा प्रयत्न करत असतो. एम्प्लॉई न ठेवता यू कॅन कीप इट एस अ लिव्हरेजिंग ना. व्हॉट काइंड ऑफ लिव्हरेज यू विल हॅव जर का एम्प्लॉई नसतील तर? सेम ॲज अ इन्सेंटिव्ह. यू कॅन, जर का तसं केलं तर चालेल. तुम्ही लिव्हरेज करू शकता जर का तुम्ही लोकांना कमिशनवर ठेवलं, जर का लोक तुमच्यासाठी व्यवसाय घेऊन आले तर यू कॅन डू दॅट. फॉर एक्झाम्पल आय टेक 1 minute. तू जसं सांगितलं की सगळ्यात मोठं रिसेशन आहे आवर इंडस्ट्री, ट्रॅव्हल टुरिझम. ओके. येस सर. ओके, डेफिनेटली 15 जानेवारी पासून इट विल टेक टाइम ऑल्सो, बट इट इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ बिझनेस. बट इन माय हॉलिडे टीम आय हॅव 15 to 20 team. Okay. Okay. Like housewives, etc. Those want to do work
but they are working from home. I don't give a Right. salary, and a business comes and I share the profit. Hey, Sudha, Correct. you can do it as a leveraging in your self-employed. I Absolutely. don't call it a business empire because I don't have that much employees. असं म्हणू शकतो. नाही, that's it. That's okay. मला तुम्हाला एक मग फॅन्टॅस्टिक थिंग. देन वाय डोंट यू मेक द जे आज तुमच्याकडे 15-20 असतील किंवा बाकीची लोक असतील जे तुम्हाला बिझनेस आणून देत आहेत, ते 500च्या पुढे का नेत नाही तुम्ही? Exactly. I'm just telling you. Say they close one. म्हणजे मला तुम्हाला काय म्हणायचे की इफ यू कॅन टेक दॅट नंबर from 15 to 500 plus, then you are moving on to the right hand side of the cash flow quadrant. Exactly. Just I wanted to ask for all the audience. So this can be also done in your businesses or your own things. You can just share it. For example, I have my office in Sinhagad Road. Okay. But one of my friend is helping me from Bangalore. One of my friend is helping him from Hyderabad, etc. So without any knowing any office, what you say leveraging, we can get a business and we can share the incentive, not any salary, etc. Without any rent, without any investment, etc. Investment will be done by me in my office. Like in your own businesses, you can do such leveraging things, if possible. For that, what I will say is, you got to go for a franchisee model. जसं आता तुम्ही बोलताय सर, you can call it a private franchising. ज्याच्यामध्ये समोरच्या व्यक्तीला काही इन्व्हेस्टमेंट करायचे नाही, फक्त बिझनेस आणून द्यायचं. गस्तगरला काहीतरी प्रश्न आहे. गस्तगर. लक्ष्मण, कॅन यू हिअर मी? हा. Lakshman. Yeah. Yes, sir. I'm happy. I'm hearing you after a long period of time. It was a very nice experience. Thanks. Same here. Coordinator. I want to know some inputs. Same here, sir. You know me and our business profile also. So everybody is busy in their own work as on today. Take it or employment or self-employment. So give some inputs or some activities or knowledge point of view, how they can move from left side to right side in the quadrant. Yes. See, can you give some inputs? The roadmap, can you provide? Okay. Now, basic journey. Generally, what happens is, एखादा व्यक्ती जॉब मध्ये असतो, then he moves on to the self-employed. If you want to move on to the right hand side of the cash flow quadrant, you need to have at least 500 people working for you. Now that is the key. जसं example, गस्तगार, तुमच्या टीम मध्ये if you have 500 agents, 500 plus, then you can move on to the right hand side of the corner, right hand side of the cash flow quadrants. Okay. तर मला म्हणायचं की आपल्याकडे 500 लोक कामाला पाहिजे. नाही, it's okay about one business. You are telling about the diversification. Correct. Yeah. So how we can move towards that? नाही, there are so many examples. मी तुम्हाला सांगतो. See, बेसिकली काय आहे की आपल्याला मल्टिपल बिझनेसेस मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायचे, मल्टिपल बिझनेसेस ओपन करायचे,